Hello and welcome to Bosco Campus Vision. This is Danny Thomas, Research Scholar, University of Kerala. So, we will evaluation of GST discuss here. We divide indirect tax before GST and history of GST. So, the indirect tax before GST the constitutional scheme we video discuss here. So now let us move on to evaluation of changes. So, we will see GST indirect tax major changes. GST indirect tax changes we can divide it into 4 different stages. Sales tax, new economic policy, service tax, and fourth one is VAT. So, before GST changes in 4 stages divided: sales tax, new economic policy, services tax, and VAT. So, in this video, I will talk sales tax. Independence post independence period changes we 4 stages divide then we discuss sales tax. Okay. So, independence initial years after independence, during the initial years, excise duty was only applicable to a limited number of goods and commodities. Commodities and goods excise duty applicable. And these goods or commodities were primarily in the nature of raw materials or intermediate goods. Intermediate goods or raw materials or goods and commodities. Excise duty applicable goods and commodities. Pinned 1953-54 period the first set of reforms. Post independence period first set of reforms 1953-54 period. So, 1953-54 period Taxation Enquiry Commission. Taxation Enquiry Commission to be, and the head of that commission was John Mathai. 1953-54 കാലഘട്ടത്തിലാണ് first set of reforms വരുന്നത്. And during this period, there was a Taxation Enquiry Commission under the chairmanship of John Mathai. So, this commission recommendation, this commission suggested recommendations പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ set of reforms വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ recommendation പ്രകാരം sales tax state governmentsന്റെ ഒരു revenue ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു recommendation. John Mathai Taxation Enquiry Commission recommendation sales tax state government revenue consider recommendation. Central government interventions. Interstate sales interstate sales restricted recommendation. Interstate sales 1% വരെ interstate sales 1% വരെ tax ഈടാക്കാം എന്നുള്ളതും ഒരു recommendation ആയിരുന്നു. And this tax was to be administered and retained by the state government. Okay. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ മേജർ recommendation. അതായത് ഒന്ന് sales tax ഒരു revenue ആയിട്ട് state governmentsന്റെ revenue ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ interstate salesന് 1% ടാക്സ് 1% വരെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ആ ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുമായിരുന്നു അവരുടെ major recommendation. And these were the first set of reforms after independence. അതിനുശേഷം 1986 Constitution 6th Amendment Act പ്രകാരമാണ് 6th Amendment Act പ്രകാരമാണ്
ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുക. യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1956 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ 6th അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പറയുന്ന ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പവർ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നൽകുന്നത്. Then after 1956, during 1970s ആയപ്പോഴത്തേനും mid 70s ആയപ്പോഴത്തേനും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗുഡ്സിനും നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വാസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ 2 ways. ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി, രണ്ട് ആഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കളക്ട് ചെയ്ത 2 രീതിയിലാണ്, സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ആഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. ഈ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സിലാണ് യൂണിറ്റ്സിന്റെ പുറത്ത് ഈടാക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സ് ലെവിഡ് ഓൺ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആഡ് വലോറം എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂവിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടാക്സ് ലെവിഡ് ഓൺ വാല്യൂ ആണ് ആഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്സിന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഫർദർ സ്റ്റേജസിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജിലായാലും പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലായാലും ഇൻപുട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്സിന് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്കേഡിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ 1976 നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ. The Indirect Tax Inquiry Commission was formed was constituted in the year 1976 under the chairmanship of Mr. L.K. Jha. L.K. Jhയുടെ കീഴിൽ 1976 ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും ആ കമ്മീഷനാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പോലെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ. ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷന്റെ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ്, അതായത് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ആഡ് വലോറമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്, അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസിനെ ആഡ് വലോറമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ്സ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും, റേറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ. Then fourth one, MANVAT. Fourth recommendation ആണ് MANVAT ആണ്. അതായത് MANVAT എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് മെക്കാനിസം, നമ്മൾ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം വാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് അറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലെവൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലെവൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ recommendation. Third recommendation. So these were the 3 recommendations made by the L.K. Jha Commission in the year 1976. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസിനെ ആഡ് വലോറമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, റേറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ നടത്തുക, മാൻവാറ്റ് കൊണ്ടുവരിക, അതായത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബൈ 1986 ആയപ്പോഴത്തേനും മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിയർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വെർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ by the year 1986 ആയപ്പോഴത്തേക്കും partially almost all recommendations were implemented and it was called as MODVAT. അതായത് നമ്മൾ MANVAT എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് some modifications, so it was called a modified VAT. നമ്മൾ MANVAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് MODVAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷന് മാത്രമാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂ അഡീഷന് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഓൺലി എ സെലക്റ്റഡ് ഇൻപുട്സിനും ഗുഡ്സിനും മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന
വാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ വളരെ ചുരുക്കം ചില ഇൻപുട്സിനും ഗുഡ്സിനും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് മോഡ് വാറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്സും ഗുഡ്സും തമ്മിൽ 1-to-1 കോറിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു. 1-to-1. സോ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്സിനും ഗുഡ്സിനും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be a 1-to-1 correlation between this inputs and goods. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഡ്യൂറിങ് ദി 1996, 1997 മോഡ് വാറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മേജർ റിഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ മത്തായുടെ കീഴിലുള്ള ടാക്സേഷൻ എൻക്വയറി കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ വന്നതാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് സെയിൽസിന്റെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ 1% ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് LK Jha കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ 1976 നമ്മൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം 1986 ആയപ്പോഴത്തേന് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് മോഡിഫൈഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. 1996, 1997 ആയപ്പോഴത്തേന് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് മോഡിഫൈഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. So that's all for now. Until we meet the next video, this is Danny Thomas signing off from Bosco Campus Vision.